जुग जुग अटल तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह जी दी अपर अपार बख्शिश। सवेर समय गुरु हजूरी नूं मानण दा सानूं सुभाग मिलिया है। अजे हुणे अरदास की शमूलीयत के नाल अज दा गुरवाक गुरबचन असी ज्ञानी जी होरां पासों पाठ रूप में सरवण कर रहे सी। अगलेरा समा इन्हां गुरवाकां दी तकरीर दा है, विचार दा है। सवाओ मर्यादित ढंग दे नाल गुरबचनां दी विचार तकरीर प्रारंभ करिए। सब तो पहला खाकसार द्वारा बुलाई गई फतेह प्रवान होए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा गुरबचन राग वडहंस विचों है। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी दे विच गुरु पातशाह जी ने पंजाबी जबान ते पंजाबी तरबीयत दे विच जो कुछ भी मुयसर सीगा, मौजूद सीगा, खास करके फोकलोर के रूप के अंदर, उस सारे नूं अमर कर दिता। इस्त्री प्रधान लोक काव रूप जिन्हों असी फैमिलिन साइड तो फोकलोर का एक वणगी कहने, एक खास विधा घोड़ियां, उन्हां दे विचों यह संदेश है। गुरु रामदास महाराज द्वारा उच्चारण किए दो मुकामी शब्द ने। इस तो पहले शब्द घोड़ियां सिरनावा बकायदा तौर पर आया है। दूसरा शब्द क्योंकि वह कॉन्टीनम हैगा, सो दूसरा शब्द उत्थों शुरू होंदा है। आम करके घोड़ियां, सुहाग, छंद इस किस्म के जिहड़े रूप ने विआहां दे समय गाए जाते। मनोवेग के अंदर जो खुशी, उल्लास, मल्हार की अवस्था होंदी, उसनूं शब्दां दे जरिए बयान किया जाता। सो ये सब चीज़ां उस कल्चर दे विच, वैसे दुनिया भर के सभ्याचार च आपो अपना तरीका है खुशी के इजहार नूं इजहारीयत च लियाउण लई, पर उत्थे जिवें इन्हां चीज़ां नूं गा के किया जाता सीगा। गुरु बाबा जी ने अध्यात्मी तल दे उत्ते सानूं गाइड किया, सानूं रोशन दिमाग करने वास्ते, साडी सुरत नूं उचेरियां चुकण वास्ते, साडे जीवन दे विच रब्बी गुण ते रब्बी कदरां कीमतां नूं पाण वाली उन्हां दी एक्सरसाइज करने वास्ते हर तरीके नाल सानूं सिक्खित किया है। इहदे अंदर लोक काफिए दे वड्डे रूप नूं गुरु बाबा जी ने प्रयोग किया। इहदा कारण यह भी हो सकता है क्योंकि दो तरह का समाज का रूप उस खिते च नज़र पैंदा सीगा। एक एलीट जिहड़ा बड़ा हायर लैवल ते है, बड़ा एजुकेटेड आ, बड़ा अपने आप नूं शास्त्री लैवल ते लै गया, उस शास्त्रां दे विच जोड़ लिया, क्लासिकल साइड दे विच। उसने समाज नूं गाइड करना सी, समाज नूं लीड करना सीगा, पर उसने सारे समाज नूं अपनी पूजा अर्चना दे विच या अपने तरह दे नाल सेवा च लगा लिया। गुरु बाबा जी ने मनुखता का कल्याण करना सीगा। तो ये सच्चाई है जिन्हों असी बाणी च बचन पढ़ते ना, अंधकार सुख कभू न सोई है, राजा रंक दो मिल रोई है। हनेरे की अवस्था दे विच कोई भी सुखी नहीं रहिंदा। जिथे समाजां दे विच किसी किस्म की भी खलबली मचेगी, ਜਾਂ आप देखोगे अज की मिसाल अफगानिस्तान लै लिया जाए तो उहदे च की मन्निया जाए कि एक लोअर लैवल का बंदा वो दुख भोग रहा है, या एक हायर लैवल का बंदा
ਉਹ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਨਾ ਥੱਲੇ ਲੈਵਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਆ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਐਲੀਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਭ ਠੀਕ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਵਧੀਆ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧਕਾਰ ਸੁਖ ਕਬਹੂ ਨਾ ਸੋਈ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਰੰਕ ਦੋ ਮਿਲ ਰੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਾ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰੰਕ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਭੋਗੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਵਿਲ ਗੋ ਵਿਦ ਦੈਟ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਈਰਖਾ ਦਵੈਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਾਫੀਏ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੁਹਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਮੁਹਾਜ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਰਸਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਕਲੋਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫੋਕਲੋਰ ਬਦਲਿਆ ਫਿਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਫੋਕਲੋਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਆ ਰੂਪ ਆ ਘੋੜੀਆਂ। ਸੋ ਇਸਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਵ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਕੀ ਰੰਗ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਰਾਗ ਵਡਹੰਸ 'ਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਹ ਤੇਜਨੜੀ ਹਰ ਨਵ ਰੰਗੀਆ ਰਾਮ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਹਰ ਮੰਗੀਆ ਰਾਮ। ਦੇਹ ਤੇਜਨੜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਹੋਈ ਸਮੁੱਚੀ ਲਾਈਫ ਕਹਿ ਲਓ, ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ, ਸਰੀਰ ਆ, ਦੇਹ। ਤੇਜਨੜੀ ਘੋੜੀ, ਤੇਜਨੜੀ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਗੁਇਸਟਿਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ, ਕਾਰ, ਟਰੈਕਟਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਮੈਜਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਜਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸਮੁੱਚੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜਿਸਟ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇਜ਼ ਤੋਂ ਤੇਜ਼, ਉਹ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਦੇਹ ਤੇਜਨੜੀ ਹਰ ਨਵ ਰੰਗੀਆ ਰਾਮ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜਨੜੀ ਹੈ, ਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਸ ਘੋੜੀ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਣ ਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਘੋੜੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਦੀ ਘੋੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਵਾਕਫੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਵੋ। ਘੋੜੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਾਨਵਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਪੁੰਜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਰਾਮ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਖੜੇ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਹਰ ਟਾਈਮ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਰੈਸਟ ਅਸੀਂ ਦਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ,
ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਤੇ ਰੈਸਟਲੈਸ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਈਵਨ ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਫੀਟਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਰਵਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਰੈਸਟਲੈਸਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਰੈਸਟਲੈਸ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰੈਸਟ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੈਨ ਨਾਲ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਗਜ਼ਾਇਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਪੈਨਿਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪ ਕਦੀ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਮ ਟੋਟਲੀ ਫਰੈਸ਼, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਨਵ ਰੰਗ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਨਵ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਊ ਬੋਰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਹ ਤੇਜਨੜੀ ਹਰ ਨਵ ਰੰਗੀਆ ਰਾਮ। ਜਿਸ ਘੋੜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੀਤੇ 2 ਰੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥਨੇਸ਼ੀਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਡੈਥ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਤਨਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਲੋਡ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਆਵਰਸ ਲਗਾ ਕੇ, ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਇਹਨੂੰ ਸੋਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਹਲੀ ਹੋਏ, ਮੰਨਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ 2-4 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਫਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਫਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਫਰਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੈਡੇਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹੀ ਸਫਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਵੀਅਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਿੰਸਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਐਕਸਪਰਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਸਾਰਾ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਸੀਗਾ ਬੰਦਾ, ਲੈਕਚਰਰ ਸੀਗਾ, ਲੈਕਚਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ, ਤੇਰੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਤੂੰ ਮੰਬਲਿੰਗ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲੇ, ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸਹੀ ਨਿਕਲੇ, ਮੂੰਹ ਥੱਕ ਜੇ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਧਰ ਜਾਏ, ਪੈਰ ਇੱਧਰ ਜਾਏ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਅੱਕ ਜਾਣਾ, ਥੱਕ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ ਆ ਕੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਅੱਕ ਜਾਏ ਵੀ ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਥੱਕ ਜਾਏ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬਸ ਹੁਣ ਤੇ ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਹ ਤੇਜਨੜੀ ਨਵ ਰੰਗੀਆ ਰਾਮ, ਇਹਦੇ ਚ ਨਵ ਰੰਗ ਹਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਰੀਫਿਊਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਫੁਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ,
ਨਵ ਜੀਵਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਹਾਂ ਕਰਤਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਖੇਡ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਚੈਲੰਜ ਹੋਏ ਉਸ ਦਿਨ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏ, ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਯੰਗ ਏਜ 'ਚ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕੁਛ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਆ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਕੋਈ 60 ਸਾਲ 70 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉਸ ਨੌਰਦਨ ਕਿਰਦੇਰਵਾਨ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ, ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਸ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਉੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ 'ਚ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਸਕੂਲਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੋਰ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੁਆਇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਐਪੀਲੈਪਸੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਦੌਰੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਦੰਦਲਾਂ ਪੈ ਜਾਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਪੈਰ ਪੁੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਇੰਨਾ, ਬ੍ਰੇਨ ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਰ ਪਈਏ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਾਦ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭੋਗ ਪਿਆ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਸੱਜਣ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਉਹ ਕਦੀ ਪਿਓ ਮਿੱਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪਿਓ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸਿਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਪੱਕੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਈ। ਬਸ ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਅਰਲੀ ਏਜ 'ਚ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਹੌਸਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ ਜੋਬ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ, ਇੱਥੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 80ਵਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ, ਅਤੇ 80ਵਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਬਸ ਇਹਦੇ 'ਤੇ BBC ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੋਕ ਕਰੈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਜੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਾਕੀਏ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਸਣਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਏਜਡ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋਕ ਵੀ ਕਰੈਕ ਕਰੋ, ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਆ, ਉਹ ਨਿਵਾਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਹਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜ, ਨਵਰੰਗੀਆ ਨਵ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ ਦੇਹ ਤੇਜਨੜੀ ਹਰ ਨਵਰੰਗੀਆ ਰਾਮ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਹਰ ਮੰਗੀਆ ਰਾਮ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਹਰ ਮੰਗੀਆ ਰਾਮ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੋਕਲੋਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਫੋਕਲੋਰ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਘੋੜਾ ਜਾਂ ਘੋੜੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਾਨਵਰ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫੂਡ ਮੰਗਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਣਕਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਘੋੜੇ ਜਾਂ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਫੀਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਖੁਰਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਖਾਈ ਜਾਓ ਖਾਈ ਜਾਓ ਖਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ
ਤੇ ਬੜੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਿੱਟ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਵਾਰੀ ਕਰਾ ਸਕੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਹਰ ਮੰਗਿਆ ਰਾਮ, ਇਸ ਤੇਜਨੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਿਰਫ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੂਡ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਇਹ ਲੋੜ ਆ ਸਾਡੀ। ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਕੌਲ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਨੰਬਰ 1, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਭੋਜਨ ਦਿਓ, ਵਾਜਬ ਭੋਜਨ ਦਿਓ। ਰੂਹ ਨੂੰ ਭਜਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਜਨ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਫੂਡ ਰੂਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰ ਜਾਓਗੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋ ਹੋ ਜਾਏ, ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬਾਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਤਲਬ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਫਿਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਜੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਸਪੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇੰਨੇ 'ਚ ਹੀ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਇੰਨੇ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਅੱਜ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਨਾ ਦਿਨ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਪਾਰਕ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣੀ ਸੀ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੋਟ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਇਹਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਲਾਪਣਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਉਹ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਸੰਗਤ। ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਗਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਜੇ ਕਦੀ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਕਿਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਮੇ ਬੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਵਿਹਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੇਅਰ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹਜ਼ੂਮ ਖੁਸ਼ ਕੇ ਬਹਿਰੇ ਬੰਦਗੀਸਤ, ਹਜ਼ੂਮ ਖੁਸ਼ ਕੇ ਬਹਿਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਸਤ। ਹਜ਼ੂਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ, ਪਰ ਹਜ਼ੂਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਵੇਲਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ ਤੂੰ ਸਹੇਲਪੁਣਾ ਤੇ ਸਹੇੜ ਲੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਹਰ ਮੰਗਿਆ ਰਾਮ। ਇਹਦੀ ਮੰਗ ਮੰਗਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ। ਇਹਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਨਵਰੰਗੀ ਤਾਂ ਬਣੇਗੀ ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੰਗ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆਨ ਮੰਗੀ ਹਰ ਕਥਾ ਚੰਗੀ, ਹਰ ਨਾਮ ਗਤ ਮਿਤ ਜਾਣੀਆਂ। ਗਿਆਨ ਮੰਗੀ ਹਰ ਕਥਾ ਚੰਗੀ, ਹਰ ਕਥਾ ਚੰਗੀ, ਹਰੀ ਦੀ ਕਥਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣੀ। ਹੁਣ ਹਰੀ ਦੀ ਕਥਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਰੀ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਤੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਮੂਡ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਈ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮਹਿਫਲ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਗਿਆਨ ਮੰਗੀ ਹਰ ਕਥਾ ਚੰਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਮੰਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰੀ ਦੀ ਕਥਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ। ਉਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਥਨ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਮਨ ਕਹੇ ਅਜੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਬਾਤ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੇਰ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਮਚੇ ਬਾਸ਼ਤ ਗਫਲਤ ਅਜ਼ਿਆਦੇ ਖੁਦਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ
ਗਮਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਗਮ ਆਉਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਕਮੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਗਮ ਗਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਗਮਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ, ਗਮਚੇ ਬਾਸ਼ਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ? ਗਫਲਤ ਅਜ਼ਿਆਦੇ ਖੁਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਗਫਲਤ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੋਣਾ। ਕਿਆ ਗਮਚੇ ਬਾਸ਼ਦ ਗਫਲਤ ਅਜ਼ਿਆਦੇ ਖੁਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਸ਼ਤ ਸ਼ਾਦੀ। ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਦੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਵਰਡ ਸ਼ਾਦੀ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਵਰਡ ਆ ਰਿਹਾ ਪਸ਼ਤੂਨ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਾਹ ਰੱਖਿਆ, ਰਾਖਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਜ਼ਲਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਗੇ, ਇਹ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਅਸਤ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਦਿਲ ਆ। ਸ਼ਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਸ਼ਤ ਸ਼ਾਦੀ, ਹਰ ਵਕਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਰਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਰਹਾਂ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪਈ ਇੱਕ ਹੈ ਯਾਦ ਆ ਬਾ ਮੰਤਹਾ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਆਏ ਉਨੀ ਵਾਰ ਕਿਆ ਕਰ, ਥੋੜੀ ਏ ਥੋੜੀ ਏ ਥੋੜੀ ਏ। ਯਾਦ ਆ ਬਾ ਮੰਤਹਾ, ਜਿੰਨੀ ਯਾਦ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਏ, ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਪ ਆ ਕਿਆ ਗਿਆਨ ਮੰਗੀ ਹਰ ਕਥਾ ਚੰਗੀ, ਹਰ ਨਾਮ ਗਤ ਮਿਤ ਪਾਈ। ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਤ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਇੱਥੇ ਬਣਦੀ ਆ ਕੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਸਭ ਮੀਨਿੰਗਲੈਸ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਉਣਾ, ਰਹਿਣਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਭ ਕਿਸੇ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਰੱਬੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਹਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੰਗ ਲਿਆ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਤਰੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਝੋ ਜੀਵਨ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਆ, ਸਭ ਜਨਮ ਸਫਲਿਓ ਕੀਆ ਕਰਤੇ, ਹਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਆਂ। ਸਭ ਜਨਮ ਸਫਲਿਓ ਕੀਆ ਕਰਤੇ। ਕਰਤੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸਫਲਾ ਕਰਤਾ, ਕਰਤੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਕਣ ਤੇ ਥੱਕਣ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਏ ਤੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਐਨਰਜੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਲਗਾਤੀ, ਪਰ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਵੈਨ ਦੋਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ we are not able to see that they are actually getting fulfilled or ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਉਦਾਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਮੋਸਟਲੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਪਰਾਮਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਐਨਰਜੀ ਨਾ ਵਿਫਲ ਹੋ ਗਈ, ਅਜਾਈ ਚਲੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿੰਦੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਾਲ। ਲੱਗੇ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਾਲ ਪੈ ਗਈ, ਥਾਂ ਪੈ ਗਈ, ਮਿਹਨਤ ਸਫਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮਾਲੀ ਨੇ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ, ਬੂਟਾ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਫਲ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਫਲ ਤੋੜੇ, ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਵਜ ਕਮਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਨਰਜੀ ਸਫਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਸਭ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸਭ ਜਨਮ ਸਫਲਿਓ ਕੀਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਮੰਗੀ ਤੇ ਕਥਾ ਚੰਗੀ ਵਾਲੀ ਰਾਏ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏਗਾ ਬੰਦੇ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਰਤੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਦੇਹ ਤੇਜਨੜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਮਾਇਨਾ, ਫਿਰ ਜਾਣੋ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਮਦ ਹੋਣੀ, ਇਹਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਜ਼ ਇਟ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਲਾਈਫ ਔਰ ਵਰਥ ਟੂ ਲਿਵ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ, ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਮਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋਮਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹੋਪਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਮ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਤੇ 4-4 ਸਾਲ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ 2-2 ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਐਵੇਂ ਦਾ, ਕੈਪੀਟਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੋਏ ਪੈਸਾ ਅਰਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਘਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਹੋਮਲੈਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੋਕ ਹੋਪਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਬੈਗਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਬੈਗਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਮਟਾਈਮ ਪੀਪਲ ਲਾਈਕ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਆ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਮੈਨਹਟਨ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸਿਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਹੋਮਲੈਸ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਸੁੜਹਾਂਦਾਰੀ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆ। ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਬੜੀ ਸਟਰੈਸਡ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨੂੰ, ਬੜਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਗਈ ਆਫਿਸ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨੇੜੇ, 2 ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਅਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਹੀ, ਉਹ ਆਮ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਥੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਡਿੱਗਦੀ, ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਫੜੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਰੈਜ਼ਮੇ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਫੜਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਿਸ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ 2-4 ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਏ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ, ਬਟ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਦੈਟ ਆਈ ਐਮ ਗੋਨਾ ਗੈਟ ਦੈਟ ਜੋਬ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਪੈਨਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਡਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਮ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਦ ਲਈ ਫੇਲੀਅਰ ਲੈਣਾ, ਵਾਪਸ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ 'ਚ ਆਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਆਈ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਫੇਲੀਅਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਏਂਗੀ, ਆਈਦਰ ਜੋਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਦੈਟਸ ਇਟ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਨੋਟ ਯੂ, it's their luck. If they deserve you, then they can get you. If they don't deserve you, they won't get you. Confidence ਥੋੜਾ ਬੂਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ 2-4 ਸਵਾਲ ਦੱਸੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਉਹਨੇ। ਖੈਰ ਉਹ ਲੜਕੀ ਅੰਦਰ ਗਈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੋਂ ਜੋਬ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜੋਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰ ਲਈ ਰਾਈਟ ਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲੱਭਿਆ, ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕੋ ਅਵੋਇਡ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਹੂ ਕੇਅਰ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਰਾਈਟ ਹੇਅਰ। ਖੈਰ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਟਰਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਅਖੀਰ ਉਹਦੀਆਂ ਪੂਰਾ ਉਹਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ ਹੈਗਾ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਠੋਕਰਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਨਾਇਆ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਭ ਕਰਾ ਕੇ ਅਖੀਰ ਗੱਲ ਉਹਦਾ ਲੱਭੋ ਲਬਾਵੇ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ 20 ਸਾਲ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਚੰਬੜ ਗਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਲਾਸਟ 6 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਵੇਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੇ ਜੀ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਵੇਦਾਂ ਵੀ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ, ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮਰਹਲਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਈ ਫਾਇਦਾ ਕੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਜੀ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਆ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਵੇਦਨ, ਪੀੜਾ ਸਭ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਭ ਜਨਮ ਸਫਲਿਓ ਕੀਆ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਤ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 20 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਗਵਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਊਟਕਮ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ, ਅੱਗੇ ਚੈਪਟਰ ਆਉਣਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਕਦੇ। ਇਹ ਹੈ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਿਲਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਬੜੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਫੁੱਲਿਆ ਫਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਉੱਡਦਾ, ਭਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਜ਼ੀਓ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਕੈਰੋਪ੍ਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਰਾਊਂਡ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਇੰਜਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਤੇ ਪਲੇਟ ਬੜੇ ਪੀੜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੋਢੇ ਬੜੇ ਪੀੜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਵਾਈਕਲ ਬੜਾ ਪੀੜ ਕਰਦਾ, ਸਿਰ ਬੜਾ ਪੀੜ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ MRI ਕਰਾ ਲਓ, ਕੋਈ CT ਸਕੈਨ ਕਰਾ ਲਓ, ਐਕਸਰੇ, ਕੋਈ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਲੱਡ ਵਰਕ ਵੀ ਨੋਰਮਲ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਹੈ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਵਜਨ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਭਾਰ ਹੀ ਬੜਾ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਉਸ ਕੋ। ਇਹ ਭਾਰ, ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਇਹ ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਵਰੀਜ਼ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੈ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ। ਵਾਟ ਪੀਪਲ ਗੋਨਾ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਮੀ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ, ਦੈਟਸ ਇਨਫ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਪੈਣਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਸਫਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਸਫਲ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਸਫਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਸਫਲਿਓ ਸਭ ਜਨਮ ਸਫਲਿਓ ਕੀਆ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵਖਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਵਖਿਆਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ 'ਚ ਸੁਰਤ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ। ਹਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਕਰ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਜਨ ਮੰਗੀਆ। ਆਓ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਜਨ ਮੰਗੀਆ, ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਬਣ ਕੇ ਹਰੀ ਕੋਲੋਂ ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਮੰਗੀਏ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਮਾਲਕ ਕੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇ। ਜਨ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਨੋ ਸੰਤੋ, ਹਰ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਚੰਗੀਆ। हे नानक ये गल कह दे केड़ी महाराज, जन कहे नानक सुनो संतो, सत्संगी जनो सुनो, हर भगत गोबिंद चंगिया। हरी दी भगत गोबिंद कोलों मंगनी, गोबिंद कोलों उस भगती दी दात लैनी, इस तो चंगी कोई चीज़ नहीं है, बेस्ट चीज़ आ। जिवें असीं बाणी जे बचन पढ़दे ना, साहब कहंदे मांगना मांगन नीका की जी, हर जस गुर ते मांगना। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਆਹ ਦਾਤ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਲਿਟਰਲੀ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਈਗੋ ਤੇ ਕਲੈਵਰ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਜਦੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਬੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਉੱਠਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ, ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸੌਂ ਲਓ 2 ਘੰਟੇ, ਕਦ ਲਈ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫੋਲੀ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਪਾਈ ਹੈ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾਹ ਨਿਕਲਾ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਭ ਕੁਝ ਕਮਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ।
ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਧਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕੀਤਾ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਕਾਰਡ ਲਗਾਇਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਏ ਕਰਨੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਬੰਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਆ। ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਰਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ, ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਾਬਤ ਆਮ ਕਰਕੇ ਵਾਈਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਰਾਊਨ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਪੈਸਿਵ ਅਗਰੈਸਿਵ ਪੀਪਲ। ਪੈਸਿਵ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਿਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ। ਅਗਰੈਸਿਵ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮਾੜੀ ਜੀ ਬਦਲੀ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਇਤਨਾ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣਾ, ਹੁਣੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਬਸ, ਆਈ ਕੈਨ ਨੋਟ ਟੋਲਰੇਟ ਐਨੀ ਮੋਰ। ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਸ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ, ਓਪੀਨੀਅਨ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ, ਓਪੀਨੀਅਨ ਬੇਸਡ। ਵੀ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਬਟ ਯੂ ਕੈਨ ਨੋਟ ਕਨਵੇ ਯੂਅਰ ਥਾਟਸ ਐਟ ਆਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਵੋਂਟ ਟੋਲਰੇਟ ਦੈਮ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਭਾਈ। ਜਾਂ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਨੰਬਰ 1 ਪੇਸ਼ੈਂਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਹੋਵਾ ਵੱਡ ਭਾਗੀ, ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ, ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਠ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਜ਼ਨ, ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਜਨੜੀ ਇਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਆ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਡੈਸਟਨੀ ਬਣਦੀ ਸਾਡੀ, ਵੀ ਆਹ ਡੈਸਟਨੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਨੰਬਰ 1 ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੰਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਤਲਬ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ 'ਚ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਏ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਤੇ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ, ਅਵੋਇਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਇਵੇਂ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤੇ ਬਲਿਸ ਹੁੰਦੀ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਨਾ ਸਟਰੀਟ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਚੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਹੂ ਕੇਅਰ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਘਰ ਦੇ ਛੱਤ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਚੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਡੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ, ਆਪਾਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨੋ ਵੇ, ਦੈਟ ਮੀਨ ਬਸ ਫਿਰ ਤੇ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਮਝੋ ਸਾਰਾ ਘਰ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਚੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦਾ, ਚਲੋ ਕਰਦਾ ਇਗਨੋਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਚੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਭ ਪੇਸ਼ੈਂਸ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਆ, ਲਿਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਹਰ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਚੰਗੀਆ। ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਭਗਤੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇਨ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਤਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਤਲਾ ਪਦਾ ਇਹਦਾ, ਵੈਸੇ 4 ਪਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਦਾ ਸੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਹ ਘੋੜੀ ਜੀ ਜਿਤ ਹਰ ਪਾਇਆ ਰਾਮ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਘੋੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਵਹੀਕਲ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਤਮਸਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ ਰਾਮ। ਤੇ ਇਸ ਘੋੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਲ ਗਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਗਲ ਨੇ। ਹਰ ਗਾਏ ਮੰਗਲ ਰਾਮ ਨਾਮਾ, ਹਰ ਸੇਵ ਸੇਵਕ ਸੇਵ ਜੀ। ਸੇਵਕ ਸੇਵਕੀ ਭਾਵ ਹਰ ਗਾਏ ਮੰਗਲ ਰਾਮ ਨਾਮਾ, ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਰਾਧਿਆ। ਹਰ ਸੇਵ ਸੇਵਕ ਸੇਵਕੀ, ਇਹ ਹਰੀ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏ ਕਿ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੋਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਈਡੀਅਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੀਵਨ ਉਵੇਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਦਰਸ਼ ਰੱਬੀ ਪੁਰਖ ਹੋਣਗੇ, ਜੀਵਨ ਚੰਗੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਦਰਸ਼ ਹੀ ਹੈਵਾਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਜਾਏ ਪਾਵੈ ਰੰਗ ਮਹਿਲੀ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣੈ ਰੰਗ ਕੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਸੁਰਤ ਸਾਨੂੰ ਰੰਗ ਮਹਿਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣੈ ਰੰਗ ਕੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਸਲ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਣ ਰਾਮ ਗਾਏ ਮਨ ਸੁਭਾਏ ਹਰ ਗੁਰਮਤੀ ਮਨ ਧਿਆਇਆ। ਗੁਣ ਰਾਮ ਗਾਏ, ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਈ, ਹਰੀ ਦੇ ਗਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਈ, ਮੰਗਲ ਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਨੋਨਿਮ ਨੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਗੁਣ ਰਾਮ ਗਾਏ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕਰਨਾ, ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਆ ਗੁਣ ਰਾਮ ਗਾਏ ਮਨ ਸੁਭਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮਨ ਸੁਭਾਏ ਹਰ ਗੁਰਮਤੀ ਮਨ ਧਿਆਇਆ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਧਿਆਉਣਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਦੇਹ ਕੋੜੀ ਛੜ ਹਰ ਪਾਇਆ। ਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ, ਹਰੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇਹ ਘੋੜੀ ਚੜ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਐਸੇ ਆਲਮੀ ਇਲਾਹੀ ਅਗੰਮੀ ਵਾਕਿਆਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲਈਏ, ਗੁਰਮਤੀਏ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਇਹ ਦਿਲੀ ਅਰਦਾਸ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਢਾਡੀ ਵੀਰ ਲਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।